코펜하겐 국제공항 내 면세점 안으로 들어왔습니다. 면세점 구경하는 것도 여행의 재미죠. 폴 스미스 매장이 저의 눈길을 끄네요. 영국 브랜드죠. 눈으로만 음미합니다. 이젠 저런 가방 드는 것도 힘들고 사실 들고 갈 데도 없어요. 이 제품도 실증 났고요. 그렇지만 눈요기는 언제나 재밌어요. 사람 구경하는 것도 재밌고요. 다음 여행 장소는 어디일까요? 탑승구 앞에 덴마크 기념품 가게도 있어요. 스칸디나비아 항공 1시간 10분 비행해서 오슬로에 도착했어요. 노르웨이 오슬로. EU 국가 이동이니 별 수속 없이 나오고 기념품 가게에도 오슬로풍의 울 제품들이 많이 있었어요. 여기에서 화이트 와인 한 병 샀어요. 노르웨이는 술 사는 게 조금 까다롭다 그래서 여기서 구입했습니다. 여기에서 림진 버스표를 구입했습니다. 버스비는 45,000원이에요. 45,000원, 35분 정도 간답니다. 여기로 이렇게 마주보고 앉게 된 카시트도 있어요. 버스를 타고 가며 나 혼자 이 먼 오슬로까지 왔다니 하며 나 자신을 기특해하고 있습니다. 호기심이 뿜뿜 솟구치네요. 날씨도 딱 좋아요. 호텔에 도착해서 아직 체크인 전이라 가방만 맡기고 점심 식사를 하러 가려고 합니다. 오늘이 일요일이네요. 그래서 문을 연 가게가 별로 없다고 합니다. 그래서 재미나이한테 물었더니 여기를 소개시켜 주네요. 어우, 분위기 좋은데요? 옆 사람과 같은 것으로 주문했습니다. 노르웨이니까 연어가 올라간 빵이네요. 스칸디나비아어는 도무지 읽을 수가 없어요. 오슬로 와서 첫 끼를 먹은 곳으로 느낌이 아주 좋습니다. 여기도 우리나라 성수동처럼 담배 공장이었던 곳을 사무실과 복합 상업시설로 바꾸는 중인가 봐요. 검색해보니 30분 정도 걸어가면 큰 공원이 있는 것 같아요. 거기까지 갔다가 호텔 체크인하러 오겠습니다. 오늘은 6월 21일. 유럽이 불덩이처럼 뜨겁다는데 여기 노르웨이 오슬로는 봄 같네요. 오후 2시입니다. 여기는 주거단지 같은데요. 아파트에 무지개색 깃발이 걸린 것을 보고 재미나에게 물어보니 지금이 오슬로 프라이드라는 축제 기간이라고 합니다. 오슬로 프라이드는 노르웨이 최대 규모의 성소수자 인권 축제이고 다양성 존중과 인권 평등을 기념하기 위해 열린다고 합니다. 지금이 일광욕 시간인가 봐요. 많은 사람들이 나와서 일광욕을 하시는데 좀 당황스럽네요. 제가 묵는 호텔 로비입니다. 체크인을 하고 방으로 올라갔습니다. 살짝 스칸디나비아 분위기가 풍기는 방이네요. 혼자 쓰게 될 방이지만 침대는 2개이고 뷰는 아레나 뷰입니다. 다음날 제가 있는 동네에서 메트로를 타고 본격적인 여행을 위해 시내로 나가 보겠습니다.
여기가 오슬로 국립극장이라고 합니다. 국립극장. 어머, 큰 스프레일 매장이 여기 있네요. 너무 예뻐서 밖에서 한참을 구경했답니다. 저희 손자들이 썼던 물건들도 좀 있네요. 스프렐은 노르웨이에서 설립된 대표적인 아동용품 셀렉트숍 브랜드라고 하네요. 이 할머니는 여기 건지 이제 알았어요. 보고 있으니 손자들 생각도 나고 마음이 몽글몽글해집니다. 여기가 장난감 매장이었어요. 엄청 크네요. 여기는 이쪽으로는 시청이 있다고 합니다. 시청. 앞에는 노벨 평화센터와 노르웨이 국립박물관이 있어요. 오늘은 24시간 시티패스권을 구입했기 때문에 비그데이 섬으로 가서 바이킹 선박 박물관과 민속 박물관을 가보려고 합니다. 비그데이 섬에 도착했어요. 프람호 박물관부터 먼저 가보겠습니다. 드디어 세계에서 가장 위험한 두 개의 바다, 북극과 남극을 모두 정복한 프람호 배를 만났습니다. 임무를 마친 프람호를 원형 그대로 이곳 오슬로 비그데이 프람호 박물관에 보존하고 있다고 하는데요. 안으로 한번 들어가 보겠습니다.
한국으로 1890년대 난센의 북극 탐험과 1911년 아문센의 남극점 도달에 대한 전설적인 극지 탐험선 이야기를 설명해주고 있습니다. At the end of the expedition, they had to winter with the Inuit, where they learnt about their culture and skills in extreme Arctic conditions, which proved extremely valuable for later expeditions. Already a national hero, had a remarkable theory for another expedition. Following the discovery of wreckage from the American ship Jeannette off the east coast of Greenland, he wanted to prove the existence of a transpolar ice drift. To make this trip, a special ship needed to be designed, and Nansen turned to Colin Archer to build a vessel that would withstand the crushing ice. And so, the Fram was created. On the 24th of June 1893, the expedition began with a crew of 12 and Nansen as leader. The Fram was sailed close to where the Jeannette was wrecked, and as expected became locked in the ice. The drift began. A 3-year odyssey, including Nansen's expedition with Johansen attempting to reach the North Pole. Nansen was a scientist and an extensive scientific survey was scheduled. This expedition further enhanced his status and helped unify the Norwegian nation as it moved towards independence. Roald Amundsen, since boyhood, had been fascinated by John Franklin's expedition and tragic fate to discover the Northwest Passage. And it was then that Amundsen's idea of making the first transit through was born. This was also to be a science mission. The plan was to observe the current position of the North Magnetic Pole. The Ur was bought in Tromsø, northern Norway, in 1901. A small crew of 6 were hired, and the journey began. After 2 stops on the west coast of Greenland, Amundsen wintered in a small harbour he named Uerhaven, and from here scientific observations were made. In 1905, Amundsen resumed the voyage and took the Ur through the unsolved link of the Northwest Passage, and thus he had achieved his ambition. An expedition originally started going north, before Amundsen told the team he was actually going south to Antarctica. Nansen, King Haakon and Robert Scott were all informed of his plan. On the 14th of January 1911, the Fram arrived at the Bay of Whales. 9 men were to stay in Antarctica for a year, while 10 remained on board the Fram to carry out oceanic surveys across the South Atlantic. The base on shore, Framheim, came to resemble a small village, with rooms and passageways, where they prepared for the journey to the South Pole. The dogs were the most important factor in Amundsen's logistical plan for reaching the pole. The 116 dogs were trained in teams before the push south. On the 14th of December 1911, Amundsen and 4 others arrived at the South Pole, a momentous achievement that was celebrated around the world. 갑자기 영상이 다큐멘터리가 되어버린 듯한 느낌은 들지만 남극과 북극 탐험에 대한 많은 공부가 되었던 박물관이었습니다. 버스를 타고 민속박물관으로 이동하여 앞에 있는 카페에서 점심 식사를 하였습니다. 역시 가격은 좀 센 편이었지만 맛있게 잘 먹었습니다. 본격적으로 민속박물관을 둘러볼게요. 꽃들이 예쁘네요. 아름다운 정원도 보이고요. 공연장이네요.
이런 공연장 엄청 좋아하는데 이날 공연은 없었네요. 드디어 골스타브 교회가 나왔어요. 사실 이 교회를 보기 위해서 여기에 온 거예요. 28개의 스타브 교회 중 가장 보존 상태가 좋은 교회라고 하는데 들어가 볼게요. 냉난방 효과 때문에 그렇다고 하네요. 바이킹 배를 만들던 목수들의 기술이 접목되어 지붕 끝에 용머리 조각을 새겨놨네요. 예쁘게 전통 복장한 안내원이 있었고요. 안으로 들어가 보면 여태까지 본 유럽의 교회와는 분위기가 많이 다릅니다. 주기도문이 적혀 있답니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마오시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 1200년경에 건립이 되었지만 19세기 말 새로운 교회가 들어서면서 철거 위기에 처했으나 국왕의 지원으로 원형대로 해체되어 이곳 비그드웨이 섬 노르웨이 민속박물관 안에 소장이 되었다고 합니다. There was a large wedding party here of about 40 people. 이제 다시 여기를 나가서 뭉크 박물관을 가려고 합니다. 뭉크의 대표작 절규에 대해서 조사하다가 이런 글을 보았네요. 잠깐 멈추고 읽어보세요. 이제 뭉크 박물관으로 들어가 보겠습니다. 들어가자마자 절규 작품부터 찾았습니다. 절규라는 작품은 내면의 절규라기보다 대자연의 절규를 보고 경악하고 있다는 뜻이었네요. 30분 시간차를 두고 다음 작품이 전시되었어요. 이렇게 시간차를 두고 전시되는 것은 작품을 보호하기 위해서랍니다. 이 작품들은 오슬로 대학 강당에 전시되었던 큰 그림들이에요. 창밖으로 오페라 하우스가 보이고 피오르드 바다 위에 빙하 조각이 떠 있는 듯한 모습을 형상화한 모니카 본 비치니의 작품도 있네요. 이곳 뭉크 박물관에서는 절규 작품이 순환 교체 전시되고 있었는데 파스텔과 크레용으로 그려져서 빛과 습기에 대한 극도의 취약성을 가지고 있기 때문이랍니다. 그래서 3층으로 내려와서 다른 작품들도 구경하고 있습니다. 이곳은 뭉크의 평생의 친구이자 후원자인 롤프 스텐 에르센이 수집한 20세기 초중반 노르웨이 및 유럽 현대 미술가들의 모던 아트 작품들이 뭉크 작품들과 함께 전시되어 있는 곳이에요. 지금 시간에는 1893년작 첫 번째 절규 작품이 전시되고 있네요. 이 작품 역시 크레용과 파스텔로 그려진 거래요. 마그넷이 하나에 11,000원. 오후 5시 30분.
오늘은 너무나 많은 공부를 한 하루였어요. 지나가다가 괜찮아 보이는 가게가 있어서 들여다보고 있는데 이 가게가 아주 유명한 가게네요. 한국에서도 미술관 잘 안 가는데 여기 와서 뭉크 미술관에서 뭉크에 반했어요. 작품에. 재민아이가 설명을 잘해줘서 그런지 정말 뭉크 작품이 저에게 참 많이 와닿았어요. 감동적이었어요. 이제 숙소에 들어가서 쉬려고 합니다. 다음에 또 만나요.